देश दुनिया च वसदे पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुस देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरिंदरपाल सिंह। सरदार साहब 25 जून का दिन भारत के राजनीतिक इतिहास का एक वड्डा दिन है जिहदे विच 100 साल के लगभग वांग पुरानियां दो पार्टियां अकाली दल ते कांग्रेस दोवां लई ये 25 जून का महत्व बहुत ज़्यादा है जी। इन्हां दोनों नूं इस दिन ते अपना सैल्फ मुलांकन करना चाहिए और ये जिस धरावां च बहिंदियां रहियां उस धरावां दा हुण कोई खुरा खोज बचिया कि नहीं ये भी देखना बनता है। जेकर तुसीं पिछे झाती मारदे हो 1975 के दिन नूं याद करदे हो 25 जून नूं ते भारतीय लोकतंत्र दे विच उहनूं काला दिन मनदे आ। इंदिरा गांधी ने उस दिन देश की आज़ादी नूं एक बारी फिर छक्के ते टंगता और अणअलानी जिन्हों अणअलानी कहने आ वो कब्जा कर लिया। इनू एमरजेंसी कह लो, हाँ तुसी जेड़ा मर्जी ना दे लो लेकिन आम बंदे दे हक हकूक बिल्कुल उन्हें जेब च पा ले। लेकिन जे कांग्रेस की अगवाई इंदिरा गांधी कर रही सी और कांग्रेस के इतिहास में ये दिन बहुत बुरा है तो समानांतर श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा कि 100 सालां नूं ढुकण लग्या उहदे इतिहास लई ये दिन बड़ा गौरवमई है। ये संघर्ष की गाथा है, एक मजलूम ते जुल्म करती पार्टी दूजी मजलूम के हक च खड़दी विरोध च खड़दी। सो ये दोनों पार्टियां का इतिहास अज के दिन जे देखना होवे ते पिछां झाती मारिया सोहना लगता है। एक दा काला है दूजे का संघर्ष वाला है, लेकिन अज दोवें ही अपनी पछाण बचाउंदियां नज़र आउंदियां। आखिर ऐसा की वापरिया, आखिर ऐसा किहड़ा समा आया, किहड़ियां गलतियां किहड़ियां उकाइयां जिन्हां ने अज इन्हां नूं रेंगण लाता। कांग्रेस भी किते नहीं लभदी ते अकालीए भी 2015 तो बाद अपना आप बचाउंदे फिरदे आ, पछाण लभदे फिरदे आ। देखो सब तो वड्डी गल ये आ कल्ला लोकतंत्र नहीं, लोकतंत्र का एक अहम अंग है न्यायपालिका। जदों इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला दिंदी है कि बरेली तो इंदिरा गांधी की जिहड़ी चोण आ वो रद्द हो जाती है जी। कारण दस्सिया जाता कि चोण दे विच भ्रिष्टाचार, चोण रद्द कर दी गई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जी और इंदिरा गांधी ने पूरे देश के विच एमरजेंसी लाती। उदों जेपी मूवमेंट भी पूरे जो बनते सी। बिल्कुल जयप्रकाश नारायण जिहड़े सी वो उस वेले देश के विच एक सुधारवादी लहर चला रहे सी। बिल्कुल। और जदों ये सारा कुछ हो गया और उस टाइम के उत्ते पहली बारी ਜਿਹੜੇ नवे कानून लागू हुए जिन्होंने काले कानून मन्निया गया, मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, DIR डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। मतलब देखो तुसी नियम देखो, कानून देखो भी कित्थों तक है। उदों सानू याद आ कि जिन्हों कहते सी कि बोलण ते भी पाबंदी है, लिखण ते भी पाबंदी है, लिखण ते भी पाबंदी है, अखबारां सेंसर हो रही हैं। बिल्कुल 76,000 के करीब गिरफ्तारियां लोग जिहड़े ने गिरफ्तार होंदे ने और एमरजेंसी का सारा समा जिहड़ा है कोई 22 महीनों का, क्योंकि 21 मार्च 1977 को एमरजेंसी खत्म होती। कहते 35,000 लोगों के उत्ते मीसा लग गया। अच्छा ये की बला सी, मैनूं वह थोड़ा पता है, दर्शकों को दस दिओ। और देखो मेनटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट कि ये तो भी खतरा, ये तो भी खतरा, उहदे तो भी खतरा, सारे तो खतरा, सिर्फ कादे वास्ते कि लोकतंत्र बहाल रखना, कुर्सी फड़ी रखिए। लोकतंत्र कह लो, जोगतंत्र कहोगे फिर तो तुसी। ये वो दिन आ, वो दौर आ जदों जेपी मूवमेंट मारो मार करदी चढ़ी आ रही थी। इंज लगदा सी कि इंदिरा गांधी की सत्ता हुण गई हुण गई हुण गई। वो सत्ता दे उत्ते वो कुंडली मार के बहन वाली वो नीति जिन्हों जे नेहरू अपनी किताब च जां किते लिखदा है कि मेरी बेटी जिद्दी है, जिद्दी बड़ी है, ठीक है ना जी। सो जेकर असी राज भाग इस तरह दीयां प्रवृत्तियां हवाले करांगे सानू वो दिन देखने ही पैंदे आ। वो एक किसी ने ना डॉक्टर धर्मवीर गांधी अपने पेज दे उत्तों एक जोक वांग एक चुटकला मैं कहूँगा, वो कहंदे जी मैनू तां कल दा फिक्र पिया डोबू पई जांदे आ। आखिर रूस के राष्ट्रपति की ना ओदा व्लादिमीर पुतिन उन्होंने भी अनाउंस करता भी संविधानक सोध करके वो देर तक बने रह सकते। कहते चीन वाले पहले ताउमर बन लई तैयार आ, कहते मैनू डोबू पई जांदे आ, कहते साडे वाले ना इधर तुर पैण। सो गल ये आ कि जदों राजनीतिवानां दीयां ख्वाहिशां सिस्टम नालों वड्डियां हो जांदियां ते सिस्टम बौणा करन लग्गिया मिंट नहीं लाउंदे ते फिर मुड़ के साडे तां इत्थे दा इतिहास आ
कि सिस्टम भी बस मसल दिंदा वड्डियां वड्डियां। हाँ, और वड्डी गल जिहड़ी सीगी कि तुहानूं याद होवे कि जदों नेहरू ने अपना वंश चलाउणा शुरू किया सियासत दे विच जी, उस टाइम ते नेहरू दा जिहड़ा वंशवाद सी उहदे खिलाफ एक आवाज़ उठी सी जी, जिहदे विच लालू प्रसाद यादव भी सी, साडा अकाली दल भी सी, होर सियासी पार्टियां भी सी। अच्छा, तुहाडा ते अकाली दल तुसीं बड़ा माण नाल कहंदे हो, वो इस करके कहने आ हाँ, कि फिर भी किते ना किते अंदरों ते साडा ही रहना, वो तो वो वखरी गल है। देखो अकाली दल दे अजोके वारस अपनी लाल डायरी च तुहाडा लाल पेन नाल नाम लिखी फिरदे आ, कहंदे जी इन्हां नूं तमगा देना, तमगा। बिल्कुल उन्हां दा ये हक बनदा जी, उन्हां दा ये हक बनदा, लेकिन सवाल ये आ कि अगर अज वो साडा ना जिहड़ा लाल पेन नाल लिखी फिरदे आ ते वो इस मुकाम ते भी क्यों आए? इसे करके क्यों आए? क्योंकि 1975 की जिहड़ी एमरजेंसी है उहदे विच पंजाब दी कोई भी भूमिका नहीं सी, पंजाब किसी पक्षों भी घाटे विच नहीं सी जांदा जी, लेकिन अकाली लीडरशिप ने कहा कि नहीं असी तो इंदिरा की विरोधता करनी ही करनी। नहीं देखो, दो पहलू सीगे, एक तो अमूमन जिहड़ी असीं उदाहरण जां दलील दे के अपने आप नूं खुश कर लैंदे आ, वो तो ये सी कि साडियां रवायतां परंपरावां च पिया कि जिथे धक्का हुंदा होवे उहदे खिलाफ खलोना, जिथे लोकां दे हक कुचले जांदे होण, मजलूम लोक होण, उहनां दे हक दे विच खलोना, उहनां दी जगह लड़ना। असीं देश दी लड़ाई लड़न तुर पे, जोधे जो सी मुड़ के जुत्तियां इन्नियां खाधियां, कित्थे असीं किसी वड्डी स्टेट नाल टकराउण लग्गियां ये ना सोचदे कि सानू हासिल की होना। नहीं तो फिर जां दाईए मिथदे, जां दाईए मिथदे, हुण गर्म ख्याली कहणगे किहो जी गल करदे, लेकिन मैं ये कहना दूजा पक्ष लो ना कि जदों 1966 दे विच तुसीं पंजाब महापंजाब तो पंजाबी सूबे तक सीमित रह गए जी, ते जिहड़ा लोकां दा रोह सी उहनूं कित्थे किहड़े खाते 'च जमा करना सी? बिल्कुल उस लोकां दे रोह तो बचण लई तुसीं कहता कि लो जी असीं तुहाडे हक्कां दी खातर फिर लड़ पे जे। उदों तक चंडीगढ़ पंजाब नूं सी मिलिया, पाणियां दा कोई झमेला खत्म नहीं सी होया। इस करके अकाली दल कोल एक बड़ा वड्डा नुकता सी कि असीं हैगे आ। सुनिया है, किते पढ़िया भी है, पुराने सरदार तरलोचन सिंह वर्गे बंदे थोड़ा दसदे भी हिंट मात्र जी कि इंदिरा गांधी उदों चाहुंदी सी कि सिख मेरे खिलाफ मोर्चा ना, पंजाब मेरे खिलाफ ना जावे, ये मेरे खिलाफ कालीए मोर्चा ना लाउण, जो लैना ये लैके बैठ जाण, मैं इन्हां नूं राज भाग लिख के देण नूं तैयार है जी, ये चुप करके बह जाण। हाँ, लेकिन मैनूं इंज लगदा है कि जे हाँ ठीक है युद्ध लड़ना चाहिए सी, किसी ज्यादती के खिलाफ खलोना बनता है, सानू गुरुआं ने सिखाया, लेकिन नाल दी नाल ये भी तो सिखाया ना कि पैंतड़ेबाजी भी रखो। बिल्कुल पैंतड़ेबाजी बड़ी जरूरी है, तुसीं लड़दे, तुसीं कदम दर कदम लड़दे, ये थोड़ी है कि तुसीं कंध 'च सिर मारो भावें सिर पड़वा लो जी। इस वेले जदों असीं एमरजेंसी नूं याद करदे हां ते सरदार साहब साडे लई वो 25 जून 1975 महज एक डेट नहीं आ, ना ना साडियां लाशां गिणती तो बाहर ने। साडा जिहड़ा धुंधला भविख है, जिहड़ा साडा काला शिया चेहरा आ, ये उहदी देन है। 75 दे उस दिन तो असीं अज तक आए आ, असीं 84 दा जिहड़ा कतलेआम हंडाया, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 93 94 ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਈਆਂ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਖਾਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆ कि कोई ये गिणती नहीं कर सकिया, कोई लिस्ट रेडी नहीं हो सकी, कोई यादगार नहीं ऐसी बन सकी जिहदे विच सारे लोग जिहड़े इस खूनी साके दे विच 75 तो लैके 95 तक मारे गए, 20 साल के दौर दे विच जिहड़े मारे गए उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण लई साडे कोल गिणती मिणती भी है नहीं। अपने को है ना जी, आ फेसबुक दे उत्ते अज जी अकाली दल ने 5-7 लाइनां लिखियां ने, वो कहते कि जंगे आज़ादी ते पंजाब दे हक्कां लई जूझण दा इतिहास आ साडा अकाली दल दा। ये प्रधान जी कह रहे, प्रधान जी कह रहे, हाँ कहते असीं तानाशाही दे विरुद्ध हर जंग वांग ये जंग भी जित्ती सी, एमरजेंसी दी। हुण ये ना पुछ लिओ भी किवें जित्ती सी। नहीं वो जित च मिलिया की सी सानू? सत्ता। अच्छा,
ਜਦੋਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਆੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 1977 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਸੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਟਾਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਹਾਂ, ਜੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਲੱਭ ਲਓ, ਜਿੱਦਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਖਿਲਾਰਤਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਉਦਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨੋ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਦਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਦਣ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਉਦਣ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈੜ ਨੱਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੁਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕੌਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, 2 ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਵਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਆਖਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡ ਫਰੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਗਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ ਸਿੱਖ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਠੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਾਜ ਖੋਲਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਮੁਹਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਾ? ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਸਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਉਧਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਮਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦੂਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਆ? ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ
डेफिनेटली ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਹੱਬ ਬਣੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਕੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਦੇ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਗਈ ਨਾ? ਪਾਵਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਨਅਤ ਚੱਲਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸੋਨੀਪਤ, ਪਾਣੀਪਤ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਸਭ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ ਆ? HCZ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲੈਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਦ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚਲੇਗੇ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਤਣਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਪੈਸੇ ਸਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਸਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 20 ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਰਹਿ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਵਲੇ ਬੋਲੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਰੁੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ 2 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਬਾ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਜਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਸੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਵੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਠਜੋੜ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਵੇ? ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਸਿੱਧੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮਰਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾਏ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕੰਨ 'ਚ ਕੰਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਭਾਈ? ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਟਿਊਬਵੈਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ
ईद तो बाद तंबा फूकना, जे किते बाद 1 रुपया 1.5 रुपया घटा भी दिता डीजल का रेट, तो फिर वह किसी को की फायदा हो गया? देखो गल ये है सरदार जी, जे दिखावा ही करना है, हाँ ठीक है जी, तो दिखावा बहुत होया बीते। बिल्कुल। जे दोबारा सत्ता च आउणा होवे, नीयत होवे, हाँ लोक हितां दी गल करनी बड़ी जरूरी। लोक हितां दी गल कोई नहीं कर रहा, सत्ता ते सत्ता तो बाहर बिल्कुल दोवें धिरां ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਰਹੇ। दूजी गल यह है कि जे सरदार सुखबीर सिंह बादल भी चाहते तो वह अपना सारा लाम लश्कर लैके जिदा अक्सर मिलते हुए बाहर आते फोटो खिचाते हैं, जां वो जाके संकेत मात्र दे देंगे। हुण जे सपोज ऑर्डीनेंस लागू हो गए, ऑर्डीनेंस बन गए, मॉनसून सैशन दे विच पता नहीं ये गल होनी कि नहीं कि अगले च जाके करनगे, क्योंकि 6 महीने तक वो वैलिड आ जो ऑर्डीनेंस आ जाता। बिल्कुल की इन्नी काल सी, ये तो सवाल किया जा सकता है ना, बादल साहब कर सकते सी कि काल की सी, पार्लीमेंट च विचार लेंदे। ते जे हुण काल आ ते पंजाब इहदे च आ नुकसानिया जा रहा, तुसीं पंजाब नूं इहदे चों कुछ राहत दे दिओ। मैं तुहाडी इसे ऑर्डीनेंस दे उत्ते जी, ऑर्डीनेंस दे उत्ते अकाली दल दी पहुंच ते ऑर्डीनेंस दे उत्ते सत्ताधारियां दी पहुंच दी गल करन लगा। दसो 2011 च जो श्रोमणी कमेटी की चोण हुंदी है तो उस टाइम ते मुद्दा आ गया सी सामने कि जिहड़ा ऑर्डीनेंस सहजधारी सिखां नूं श्रोमणी कमेटी आम चोणां च वोट पाउण तो रोकदा, वो 2003 च जारी होया सी ते वो एक्ट नहीं बनिया। हाई कोर्ट ने वो सारा नोटिफिकेशन रद्द मान लिया। अच्छा, उहदे तो बाद केस चलिया सुप्रीम कोर्ट तक जी। जदों इन्हां नूं ये पता लग गया कि हुण सुप्रीम कोर्ट ने भी उस नोटिफिकेशन नूं रद्द ही मन्निया, तो फिर रातों रात फिर टाइम नहीं सी दिया किसी को। अच्छा, फिर कोई सर्व पार्टी मीटिंग नहीं सी हुई, फिर सीधे ही परिवार जिहड़ा सी वो केंद्रीय गृह मंत्री को पुज्या और पहुंच के कहा जी कि ये साडा ते हुण सरदा नहीं। फिर वो नोटिफिकेशन जिहड़ा सी पार्लीमेंट दे विच बकायदा बिल वजों पेश होया ते प्रवान हो गया, ते श्रोमणी कमेटी जिहड़ी सी फिर अपने कोल ही रह गई। मतलब जदों लोड़ पवे पूरा जोर मारिया जा सकता। और दूसरी गल, मैं तुहाडी गल नाल थोड़ा जिहा सहमत हाँ कि आ सर्व पार्टी मीटिंग का एक नाटक भी क्यों करना पै गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ नहीं सी ਲੈ सकते कि पहला ऐलान किया 2 दिन पहला 3 दिन पहला कि सर्व पार्टी मीटिंग हो रही है, फिर वो कहानी पाई 2-2.5 घंटे की जिहड़ी पाउणी सी। तुसीं मुख मंत्री पंजाब हो, तुसीं हर एक दे नाल लीडर दे नाल गल करदे और उस वक्त ऑनलाइन लेंदे। फिर नहीं सरदार साहब, ये सुर्खी बनाउण दी खातर हुंदा सारा। हाँ, पहला अगलियां ने कहा सर्व पार्टी मीटिंग सदो जी, अगले ने भी सोचा मुख्यमंत्री ने कि सदन का फायदा ही है। हाँ, 2-3 घंटे सारिਆਂ ਨਾਲ गपशप हो जाऊ। दूजी गल यह कि एक अच्छा ईवेंट बन जाऊ, कल नूं केंद्र नूं दिखाउण वाले बनांगे कि असीं ये सारे साडे नाल आ, दिखावा मात्र। हाँ, ते केंद्र कहेगा भी आ साडे भाईवाल आ, तुसीं हुण इकल्ले हो के गल कर लो। एक होर सवाल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस मामले दे उत्ते जे उन्हां दी मैं एक फोटो देखी है, सोनिया गांधी के नाल वो गलबात कर रहे हैं जी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो उस वेले मुद्दा नहीं उठाते कि सानू तुसी नैशनल लैवल ते भी मुद्दा उठा के दिओ। उन्हां दे सब तो इस वेले ताकतवर नेता तो यही ने ना कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे च। एक केंद्रीय हाईकमांड नूं कह सकते सी कांग्रेस नूं कि तुसी साडा इत्थे साथ दिओ दो मसलियां ते, किसानी ऑर्डीनेंस जिहड़े आ और जिहड़े डीजल दे रेट, इन्हां दोवां मामलिਆਂ च उन्हां ने भी मदद नहीं मंगी। फिर एक होर सवाल कि प्रधान मंत्री देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबਿਆਂ ਦੇ मुख मंत्रियों नाल अक्सर कॉन्फ्रेंसिंग ते आ जाते, बिल्कुल करते ने। किसी दिन बाहर नहीं आया कि जिहड़े किसानी ऑर्डीनेंस सी, कैप्टन साहब ਉਹਦੇ मामले च भी कहते कि मोदी जी कोविड के दिनों च जे नाम ही लियाउंदे साडी तां किसानी मर जाऊ जे ये उल्टे सीधे तरीके नाल लागू हो गए। सही गल, जदों तुसी कोरोना करके तुसी किन्नियां राहतां दे रहे हो स्टेटां नूं जी, स्टेटां नूं दे रहे हो, सेंटर दे रहा ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमिਆਂ नूं, बिल्कुल, तो फिर तुसी किसानी नूं बख्श दिंदे।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ? ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ 25 ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੈਨਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੈਨਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੈਨਾਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲੀ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਮਗੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੈਨਾਨੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੈਨਾਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਾਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪੀਪਲ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵੋਟ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪੀਪਲ ਵੋਟ ਦਾ ਕਾਸਟ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਵੋਟ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਆਹ ਵੋਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬਦਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਧਿਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਹੰਡਾਈ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੰਡਾਈ ਆ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ 25 ਜੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਉਹ ਯਾਦ 45 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। 45 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ ਕਿ ਲਮਹੋਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀ, ਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਕੋਤਵਾਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਸੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਰੀ ਗਈ ਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਹੰਡਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ 45ਵਾਂ ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਅੱਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਬਚੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਦਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆ। ਅਫਸੋਸ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਉਹ ਚੱਲੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ। 1975 ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ
ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।